let's not delay, let's begin. Welcome to the 19th annual day celebration of Nityadar School. Real excellence can be achieved by having a heart that's true, filled with selfless love and swift readiness to serve. I'm sure this evening will be a very special one as we go into the world filled with lots of fun and entertainment. Let us also aim for the essence of true excellence got through love and service. So, let us all join our hands and minds together to begin this program by seeking blessings from the Almighty through a beautiful prayer song. For uplifting our spirits through these beautiful hymns and melodious voices. Dance is a communication between
even the body and the soul, to express that which is too deep for words to find. So, let's feel the warmth of this welcome through a beautiful dance. Sassani sassani gaini sa, sassani sassani pamarani pa, sassani sassani gaini sa, sassani sassani pamarani pa. ದಿನ ಮನವೇ ನಲಿದಾಡು ಇಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಸುದಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಸುವಾತಿ ಹಾಡು ಇಂದು ಸುಮಧುರ ಸುಸಮಯ ನಲ್ಲಿ ನಲಿತು ಹೆಜ್ಜೆ ತಾಳುವುದಿಲ್ಲ ನಗು ಚೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರು ನೀ ಮನವೇ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರು ನೀ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ 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 ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಓ ಓ ಧರಿಗೆದರಿ ನದಿಲು ನರಿದಿದೆ ಮಧುರ ಮಳೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಿಗೆ ಹೂವೊಂದು ಬರಳಿದೆ ಪರಿಮಳ ನಮಗೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮಯ ಆಗಮನ ತಂದಿದೆ ಪುಳಕ ನಿಮ್ಮಯ ಆಗಮನ ತಂದಿದೆ ಪುಳಕ ಕೋರುವೆವು ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ 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 ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಓ ಓ Sassani sassani gaini sa, sassani sassani pamarani pa, sassani sassani gaini sa, sassani sassani pamarani pa. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ನಿಮ್ಮ ಮನ ಮಧುರ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಆದರ್ಶರಾಗುವ ನಿಮ್ಮ ನಡೆ ಅಮರ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಹರುಷ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ತುಂಬಿದೆ ಹರುಷ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ 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 ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಓ Distinguished personalities on the days. President of today's function, Reverend Father Elias D'Souza, correspondent of Nityadar English Medium School. Reverend Father Roshan Krasta, Administrator, Father Muller Hospital, Homeopathy College and Hospital.
Deralakatte. Reverend Father Dennis Suarez, Parish Priest, Panir Church. Mrs. Lynette Castellino, ASI, Member of SDMC. Mrs. Rita Sybil D'Souza, Vice President of Parish Pastoral Parishad, Nityadar Church, and Member of SDMC. Mr. Abu Bakr Siddiq, PTA Secretary. Mr. Babu Pilar, the Honorary Member of PTA. Mr. Devasya, School Management Committee Member. SPL, Master Vaishak, Reverend Fathers, Sisters, Parents, Well-wishers, Benefactors, staff and students. A pleasant evening to one and all. Permit me to begin with a warm welcome to all on behalf of our correspondent, school management, staff and students. It gives me great joy and pleasure to place before you the annual report of Nityadar English Medium School for the year 2019 to 2020. We have been eagerly waiting for this day to share with you the summary of an eventful academic year of activities and achievements. Yes, this year too our school witnessed a steady growth and development in all spheres. Strength of the school. The academic year was officially inaugurated by our correspondent, Reverend Father Elias D'Souza, on 28th May. Our school, like a mother, received in its embrace the tender newborn ones, raising the strength to 805 students on rolls from nursery to 10th standard. They are under the efficient guidance of 19 teaching staff assisted by 5 non-teaching staff members. Academic achievements. Parent-teacher meeting was held, enabling the parents better follow-up of the studies in the school and for an effective guidance at home with no undue pressure on students. We have assumed a new system of progress report which is called CCE. Accordingly, students have just a few exams and the results are given instantaneously. Points are accorded to every right answer. The lessons proved to be much more interesting because of the group studies, guided project work. We take this opportunity in telling you that we have already prepared 10 batches of students for SSLC State Board examinations. In the year 2018-19, 10 students secured distinctions. Miss Diana Wilma Kutina stood first, securing 97%. Our 10th standard students proved their brilliance also by obtaining 100% result in moral science and catechism public examinations conducted by the Diocesan Catechetical Center, Mangala Jyoti. Celebrations and events. Various celebrations were held during the year, gave color and vitality to the life of the school. On 26th March, foundation stone was laid by our excellent correspondent, Reverend Father Elias D'Souza, for nursery school building. On this occasion, it was inaugurated by Very Reverend Father John Baptist Saldana yesterday. The Scouts and Guides, along with the 10th standard students,
had visited Saint Anthony's ashram. Correspondent's birthday was celebrated on 31st May. World Environment Day was celebrated in the school on 6th June. On 14th June, one-day seminar on catechism and moral science was held for students of 10th and 7th standard. It was conducted by Reverend Father Rupesh Martha and Reverend Father Cyril Lobo. International Yoga Day was observed on 21st June. Patron's Feast on 27th June. Vana Mahotsava was celebrated on 6th July. Independence Day celebration on 15th August. Teachers' Day was celebrated on 4th September. Cluster level Pratibha Karanji was held in our school, and from 13 schools students participated. Gandhi Jayanti was celebrated on 2nd October. We celebrated that day meaningfully with a special prayer service upholding the values inherent in different religious beliefs. On 14th November, the Children's Day was celebrated with a colorful performance put up by the teachers. Scouts and Guides students participated in Kesaru Gadde sports. Karnataka Rajyotsava was celebrated on November 1st. On 26th November, Constitution Day was celebrated by conducting quiz and drawing competition, thus making the students aware of the rights and duties of every citizen. Staff picnic on 15th November. School Parliament and Investiture Ceremony. The investiture ceremony is a platform to bring out the leadership skills and activities of our students and is the most solemn ceremony in the schedule of school events. The investiture ceremony for the year 2019 to 2020 was held on 8th June. It was initiated with the prayer service following the lighting of the lamp. Our newly elected students were assigned various duties. The oath-taking ceremony was administered. The elected leaders are SPL Master Vaishak, ASPL Miss Jaslyn Fernandez. They are assisted by various house captains and leaders. Extracurricular activities. Various extracurricular activities conducted during this year, sustaining the fact that education does not consist only in academic achievements, but the overall development of each student. Hence, the school, under efficient guidance of teachers, provides ample opportunity to discover and develop the hidden talents of each and every student. To this end, we have coaching classes in band class, karate, Bharatanatyam, Western dance, scouts and guides, cubs and bulbuls. District level exam conducted to the Bharat Scouts and Guides students, and our students passed in Tritiya Sopana, and they have been qualified for the state level Rajya Puraskar. A special thanks to all these coaching staff. I take pride to inform you about skillful performance of our students who participated in various competitions
conducted by the Department of Education. Pratibha Karanji. At cluster level, our students bagged 80 prizes. At taluk level, 6 prizes. And at district level, Miss Rashmita from 7th standard won prize for Tamil recitation, which was held in Bala Vikasa Kendra, Mani. Karate competition was conducted by the Department of Education and our students won prizes. Sports and games. Our school participated in various sports meet organized by the Department of Education at various levels. Games in which our students participated were volleyball, throwball, athletics. Master Sheikh Rahil from 10th standard won second prize at taluk level in 100-meter race and third place at a district level. Annual sports meet was conducted on 21st November. Ladies and gentlemen, these are some of the highlights in our activities that must interest you. As usual, most of the good work done in silence, away from the public gaze or interest. As I close this report, I must express my gratitude to God that we have been able to achieve whatever we could. I pay my homage to Him. Let me conclude by thanking all the dignitaries. I will be failing in my duty if I do not remember our own staff. They have played a significant role as teachers. For their dedication and cooperation, I sincerely remain grateful. Our students deserve a word of appreciation for their active participation in all the activities of the school and for their invaluable labor in presenting them to be a pleasant and entertaining evening. Let me also thank you, ladies and gentlemen, for your encouraging presence and for your appreciation of this institution. May the providence of Almighty God that has guided us in the past continue to shower His blessings on us now and the years to come. ಅರಳುವ ಹೂಗಳು ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿಗಳು, ಬೆಳಗಲಿ ಅವರ ಬಾಳಿನ ಪುಟಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದ ಶುಭ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾದರ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಲು ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಚಾಲಕರು ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಸುಜಾತರವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇಂದಿನ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಂದನೀಯ ಗುರುಗಳಾದ ರೋಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ. ಇವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಐರೀನ್ ರವರು. ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ರೋಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಇವರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಕಲಿತು 2008ರಲ್ಲಿ ಗುರುದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಹಾಗೂ ವಾಮಂಜೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷಮತೆ ಗುರುತಿಸಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಿವೃತ್ತ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರನ್ನು 2013ರಲ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿಯ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದ ಬಳಿಕ ಪದೋನ್ನತಿ ಪಡೆದು
ತುಂಬೆ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ಇದೇ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾದರ್ ರೋಷನ್ ಓರ್ವ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಧರ್ಮಗುರು. ಕಿರು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಂಥಾಹ್ವಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರದು. ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಅವರು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು ಫಲ ನೀಡಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ವಂದನೀಯ ಗುರುಗಳು ಆದ ಎಲಿಯಾಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇದ್ದಾರೆ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾದರ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿನೆಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೋ. ತಮ್ಮ ಆಗಮನ ನಮಗೆ ಹರುಷ ತಂದಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಫ್ಲೊಸ್ಸಿ ಹೂಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೀಟಾ ಸಿಬಿಲ್ ಡಿಸೋಜರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಿಯಾರವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸದಾ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ರವರು. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆನಿಫಾರ್ ಅವರು ಹೂ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ಪಿಲಾರ್ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ರಿಯಾನ್ನ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಇವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಲವಿನಾ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸವಿತಾ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ನಾಯಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ವೈಶಕ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಿರಾಗ್ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. I could see the lots of noise and the voice, the buzz around this school. And I understand today we have a celebration. And I call this as a festival, idondu habba. So this noise, these voices, the buzz around is, that gives us a feeling that all are excited today. Those who are present here on the days as well as in the audience, and you are all excited because this is the day which is supposed to be written in the golden letters in any of the schools, and today in this Nityada English medium school, the memorable one, because I could see the report. There are various activities, academic activities, and the talents around in this school. More than 800 students are here studying. I could say and feel that today we have a festival. ಇದೊಂದು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ನಾವು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂಥ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ದ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಹತ್ವದ ದಿನ. So that is why, my dear students and I and the management and all of you, I wish very happy annual day. Today the students are all excited and they are there, I think, practicing there or preparing for the program. They are all excited to come on the days and to collect the prizes, because they must have won many prizes and there must have been many competitions held here. That is why students all are excited to come and receive the prizes here. And some students are all excited to perform different dances, skit or some songs, and they are all excited. The faculty members and the staff, they are also excited and they are all tensed, because very difficult to control these students, because they have been given a lot of responsibility and they are all managing the show today, and they are all also excited because the achievement that they have in this school. And the management, of course, they are all delighted today to organize this wonderful evening. So once again, I wish you all very happy annual day and very success, all the best, the future endeavors of this school. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಟಪ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತ ದೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಇರುವಾಗ, ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕಂಡಂಥ ಕನಸುಗಳು ಇಂದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಸಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಅದು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇದರ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದರು, ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಂದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಯಾರು ತುಂಬ ಸಂತುಷ್ಟರು ಅಂತ, ಹೂ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಪೋಷಕರು ತುಂಬ ಸಂತುಷ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗೊಮ್ಮೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಪೋಷಕರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಸಂತೋಷದ ಆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಆ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅವರ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳಿಗೆ ಈಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್, ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹಂಬಲ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್. ಟುಡೇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಹೀರೋಗಳು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಅದರಿಂದ ಈಗಲೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಇರುವಾಗ, ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಆ ಕನಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಕನಸು ಉಂಟು, ಆದರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕನಸು ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಂಬುದು ನೀವು ಈಗಲೇ ಅದನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ವಿಷಯ. ಹೀಗೆ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಸಿಗ್ತದೆ.
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಇನ್ನಿತರ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಮದರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಮೀ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. ಮೈ ಮದರ್ and my father they want to see me as a doctor. That is why I am here. I don't want to be a doctor. ನನಗೆ ವೈದ್ಯರು ಆಗುವ ನನಗೆ ಬೇಡ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು, ಅವರ IQ ಲೆವೆಲ್ ಏನು, ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಎಂಬುದು ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿರುವ ನೀವು ಗುರುತು ಹಿಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಅಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒನ್ ಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಒಂದು ಮಿಲನ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ನ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಒತ್ತು ಕಳೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, if they are listening to me, I want see them in a professional education. Don't stop your education. 10th PUC ಅದು ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬಾರ್ದು. You have to strive for the higher education. You try to become a engineer, try to become a doctor, try to become a MBA or a business management. You should have that qualification. That is very, very important in present world. ಸೊ ಪ್ರಿಯ ಪೋಷಕರೇ, ಇಂಥ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ, ಅದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕ. ಅದು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಮೀ in this program. I feel that I am in a high school now because I recall my memories back where I could also had some prizes, some programs to perform, and that is a wonderful time that I had. So once again, I thank the management for inviting me here as the chief guest. Once again, I wish you all the best, all the success to all the students and the management. Dear students, identify your passion, keep your shoes ready, and fasten your belt to win the race. This should be your dream, and I hope you will realize this dream if at all you start working from now. 2018-19 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಿರಾಗ್ ಎಂ ರಾವ್, ಸಂಜನಾ, ಶ್ರುತಿ, ಅಮೂಲ್ಯ SR, ವೈಶಾಖ್, ಎರಡು 2018-19 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿ ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಕ್ಷಿತಾ, ರಾನ್ವೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಅನನ್ಯ ಮುಂಡೋಳಿ, ಜೇನ್ ಗ್ಲೆನಿಶಾ ಲೋಬೋ,
Our SLC distinction students are Diana Vilma Kutina, 97.12%. Amshini S. Shetty, 96.16%. Jane Glenisha Lobo, 95.04%. Amnar Pratik, 94.24%. Ananya Mundoli, 90.56%. Tanvi N, 89.44%. Prince D'Souza, 89.12%. Shravan VK, 86.40%. Pratiksha, 85.60%. Mayur Umesh P, 85.28%. 100 out of 100 in Kannada, Jane Glenisha Lobo. Tanvi N. 100 out of 100 in Maths, Diana Vilma Kutina. 100 out of 100 in Hindi, Tanvi N. Amshini S. Shetty. ಪ್ರಿಯ ಪೋಷಕರೇ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾದರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ. ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಫಾದರ್ ಎಲೈಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು, ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದವರು ಮತ್ತು ನೀವು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯ ಪೋಷಕರೇ, ಇದೀಗ ಮಾತನಾಡುವ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತಾಯಿ. ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ? 3 ತಿಂಗಳ ಹಸುಳೆಯಿಂದ 80 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆಯವರೆಗೂ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಅನಾಚಾರ, ದೊಂಬಿ, ಕಲಹ, ದರೋಡೆ, ಏನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೋಡಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಕೆ ಹೊಣ್ಣು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅಪರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಡೆದರೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಇಂದು ಈ ಸಮಾಜ ಈ ರೀತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವೂ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ನೀವೆನಿಸ್ಬೋದು, ಇದು ಎಲ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಾದರೆ ಫೋನ್, ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಿ? ನಿನಗೆ ಭಯ, ನಾಚಿಕೆ, ಲಜ್ಜೆ ಏನು
ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೆ ಹೊತ್ತಾಯಿತು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರಬಹುದು. ಇಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ, ದರೋಡೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯ ಮಗ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಾಳಜಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಉಚಿತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಉಚಿತ. ಆದರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇನು? ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅನಾಧಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಗಂಡು ಮಗು, ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಬೇಡ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಈ ರೀತಿಯ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಂದಿ ನನ್ನಂತಹ ಮಗನನ್ನು ಹೆತ್ತವರಿದ್ದೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂದಿನಿಂದಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ, ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಹೆಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಕಿರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ತುಂಬ ನಗುಮೊಗದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ನಗು ಕೊನೆಯ ತನಕ ಇರುವಂತೆ ನೋಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದೇ ಮಾನದಂಡ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ 5 ಬೆರಳು 5 ರೀತಿ ಇದೆಯಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸೋಲುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಕಲಿಸಿ. ಕೇವಲ ಗೆಲುವು ಒಂದೇ ಗುರಿಯಾದರೆ ಸೋಲಿಗೆ ಅನೇಕ ಗುರಿಗಳಿವೆ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಆ ದೇಶದವರು. ಅವರು 14 ಬಾರಿ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೋತು 15ನೇ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಫೇಲಾದರೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫೇಲಾದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗು ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುವಂತೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ಅವರನ್ನು ಇದ್ದಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಅವನು 100ರಲ್ಲಿ 100% ಬರದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ 30% ತೆಗೆದು ಕೂಡ ಆತನು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಮನೆಗೆ ದೀಪವಾಗಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿ, ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವುದು ಬೇಡ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 2 ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಸ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ, ಸಹಕಾರ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮೊದಲಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು, ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವ್, ಮೋಹಿತ್, ಪ್ರೀತಮ್, ರೈನಲ್, ಶ್ರೀರಸ್ತು, ಆರನ್, ಅನಿತ್, ರಿತಿಕಾ ಎಸ್,
ಚಿರಸ್ಮಿತಾ, DRI, GIS ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಾಸ್ಲಿನ್, ಕೃತಿಕಾ ಪಿ, ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಕ್ಷಿತಾ, ರೀಶಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಸಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಜನಾ, ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ, ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಶವಿತಾ, ಧನೇಶ್ವರಿ. ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹಂತದ ಉದ್ದ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ, 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಉದ್ದ ಜಿಗಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ, 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶೇಖ್ ರಾಹಿಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಯಾವ ಶಾಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಚೀಲ ಮತ್ತು ಬುತ್ತಿ ಟಿಫಿನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಯಿತು ಹೋಗು ಅಂತ. ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಅವರು ಹೊಲದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸ, ನಮಗೆ ಈ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಹೌದಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿ? ಅಷ್ಟು ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮಗು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುವವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಗು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪೈಪೋಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಧ್ಯಾನವಿಟ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಒಬ್ಬ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಸಾಕ್ರಟಿಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದ.
ಅವ ಬೋಧಕ, ದೊಡ್ಡ ಬೋಧಕ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೊಳ್ತಿದ್ದ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ. ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ. ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದು? ಅವ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಾವಿ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಳಿಕೆ ನೋಡಬೇಕು, ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪಾಸ್ ಅಥವಾ ಫೈಲ್ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ. ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದರು, ಗುರು ನೀನು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು? ನಾವು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗುರು ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಾಣ್ತದೆ, ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವರದ್ದೇ ಮುಖ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈಗೋ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗೋ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರದೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು, ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿವಿಧ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮೀನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವೈಡೂರ್ಯ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡಗಿದೆ ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು. ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಶಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರ ಮುಂದೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೀಗ, ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಓಡಾಡೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡುವುದು, ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ, ಕೋಚಿಂಗಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಚಕ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲುಕಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಧ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರತ ಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಳವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಯೋಗ ಕಲಿಸಿದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಅಥವಾ ಈ ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವಿರಾರು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸಾವಿರಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇಡ, ಇಡೀ ದಿವಸ ಆ ಕಾರ್ಟೂನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಬೇಡ, ಇಡೀ ದಿವಸ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದು ಬೇಡ. ಪಾಠ್ಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲವು ಬೋಧನೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಮೈಗೂಡಿಸಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಫಾದರ್ ರೋಷನ್ ರವರು ಈ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಡೆನಿಸ್ ಸ್ವಾರಿಸ್ ರವರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರು, ಇಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್.
ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ. ಇವತ್ತು ಅವರೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಈ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಶಾಲೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೀಟಾರವರು ಕಾಲೇಜಿನ ಲೆಕ್ಚರರ್. ಹೀಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದುಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಹೆತ್ತವರಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ನಾವು ಕರೆದಾಗ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸೈ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾವಲುಗಾರರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೂಲ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಅವುಗಳು ನೆರವೇರುವ ತನಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ, ಶಾಲಾ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಗೌರವವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಾ ಹೆಸರು ಕರೆದಂಥ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರ ಕೈಯಿಂದ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಷ್ಮಾ ಡಿಸೋಜ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಿತಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್, ಗೌರವ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ಪಿಲ್ಲರ್, ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರಿಂದ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ಪಿಲ್ಲರ್ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯರು, ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್. ಶಯನ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯವರು ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೈನಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸನ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯವೂ ಒಂದು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ತಯಾರುಗೊಳಿಸಿದ ಕುಮಾರಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಭರತನಾಟ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಲೇಷಿಯಾ ಹಾಗೂ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂತಹ ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯಾಗದು, ಧನ್ಯವಾದವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದು. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನಾವು ನಂಬಿರುವಂತಹ ದೇವರಿಗೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ವಂದನೀಯ ಗುರುಗಳು ಎಲಿಯಾಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆರೆದ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟ ವಂದನೀಯ ಗುರುಗಳಾದ ರೋಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.